ਧੱਕਾ ਲੱਗੂ ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਆਪ ਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। नाज़रीन, आज हम आपकी एक ऐसे 70 साला बुज़ुर्ग से मुलाकात करवाते हैं जिसको मुफलिसी ने घेरे में लिया हुआ है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर न होने के सबब उसकी आंखें बरसती रहती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ बुजुर्ग हैं जो दिहाड़ी करने के लिए 11 का टाइम हो चुका है, इनसे पूछते हैं ये किधर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम ही मोहम्मद रशीद है। रशीद साहब 11 बज गए ने, धुप सिर ते आ गई, किधर टुरे ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੇਲਾ? ये जनाब को रोजी रोटी के लिए गए सा, सुबह 7 बजे के अड्डे 'ਚ बैठे हैं, कोई दिहाड़ी लाइन सानू नहीं आया ते आप भी भुखे हैं, बच्चे भी भुखे हैं। चुप करके जाके घर बह जाएंगे। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करांगे। इन्हां नूं कुर्सियां दी पई है, आवाम दी कोनी इन्हां नूं। आए ये देखें जी, मजदूर मेरे साथ बैठा हुआ मिस्त्री है, हुनर उसके पास मौजूद है लेकिन दिहाड़ी नहीं मिली। बाबा जी, रोजाना दिहाड़ी नहीं मिलती या कभी मिल भी जाती है? है जी, जिउं दी नवीं हुकूमत आई उदों दा उक्का ही खाना खराब हो गया। इमरान दी हुकूमत 'ਚ माड़ा मोटा ਚੱਲਦਾ ਸੀ, रोजी खाने सानू महंगाई नहीं मालूम ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ये ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਆਪ ਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ, ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਫਤੇ ਜਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। 1300-1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਟ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਆਵੀਂ, ਕੱਲ ਆਵੀਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 11-12 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਉਵੇਂ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ करके बाहर निकल आईदा। जी, बुजुर्ग बता रहे हैं घर जाते हैं तो बच्चे आगे से डिमांड्स करते हैं। सारी बात, उनको भी पेट लगा है, वो खाने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, रोटी की डिमांड करते हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हम फिर बाहर निकल आते हैं। बाबा, सुबह नाश्ता किया सी तुसीं? नहीं कीता। ओए, तो किवें दिहाड़ी करोगे बाबा तुसीं जाके? अल्लाह दे आसरे ते, अल्लाह दे आसरे ते अल्लाह हिम्मत देवेगा। हुण काम ਲੱਭ ਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ ਲੰਗਰਖਾਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, मैं ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, और मैनू कुछ नहीं चाहिए। देखें जी, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, काम के लिए घर से निकले हुए हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये कि सुबह का अभी तक उन्होंने नाश्ता तक नहीं किया। तो ये कैसे यार जा कर के काम कर पाएंगे या कुछ और कुछ इनमें हिम्मत सिक्कत रहेगी? एक बुजुर्ग बंदे, कितनी उम्र होगी ताड़ी? 70 साल। 70 साल एक बंदे की उम्र है। बताएं वो बगैर खाए पे किस तरह काम कर सकता है? ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਦੀ हुकूमत तो ला के तो ਹੁਣ तक मैं हुकूमत जालना ਕਿਹੜੀ हुकूमत ने की कीता है दुनिया वास्ते। एक डाटे का पता वा मैनू, लेकिन मजबूर हाँ। ये साडी हुकूमत भी बहुता बोलीए तो बगावत बना देंदी है। हुण एक बिल नूं 4-4 हज़ार टैक्स नाल पा के कि बिल कितना आया तुहानू? बिल आया 6000 रुपया। की चलाते? फ्रिज चलाते जे? कोई फ्रिज नहीं हैगी, पंप हैगा? पंप भी नहीं हैगा, नलका हैगा, 2 पखे हैगे ने ते टीवी माड़ा जिहा रखिया। ते फिर क्यों इन्ना बिल आ गया? भी ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ टैक्स ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਰਹੀ? ਕੁਛ ਕਦਰੇ
ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਭੱਟੋ ਨੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ।